நிலநடுக்கம் சொல்லிடுற அந்த நிலநடுக்கத்துல 30-40 வினாடியில ஜனங்கள் என்ன செய்கிறார், தன்னுடைய இதுவரைக்கும் சேர்த்த தன்னுடைய உடைமைகளை இழந்து போகிறார்கள், உறவுகளை இழந்து போகிறார்கள், தன்னுடைய கை கால்களை இழந்து போகிறார்கள், தன்னுடைய முற்றிலும் வாழ்வாதாரம் முழுவதுமே இழந்து நடுரோட்டில் வந்து நிற்கிறார்கள். We may say that there is a earthquake, but see, just think and see nearly 30 to 40 seconds of earthquake. In that time, how much destruction is taking place? People are losing their houses, belongings, everything, and they are coming and standing on the road without anything. தேவன் சொல்லி இருக்கிறாங்க, வரக்கூடிய பூமி அதிர்ச்சிகள் அதாவது 7 ரெக்டருக்கு மேலாக என்று ஏற்கனவே பதிவில் கொடுத்திருக்கிறோம். அதற்கு பின்பாக அநேக இடங்களிலே 7 ரெக்டருக்கு மேலாக இன்றைக்கு பூமி அதிர்ச்சிகள் நடந்திருக்கிறது. God has prophesied through me that in many places in the upcoming days there will be earthquake at more than 7 Richter magnitude, and nowadays we are witnessing more than 7 Richter magnitude earthquake that has been recorded. இந்தியாவிலே ஜூலை 9ஆம் தேதி 2025 இந்த ஆண்டிலே தலைநகரத்திலே 4.4 என்று நிலநடுக்கம் என்ன செய்தது, காணப்பட்டது. In the capital city in Indian nation this year 2025 July 9, it has been recorded 4.4 Richter magnitude earthquake. ஏற்கனவே இந்தியாவிலே பூமி அதிர்ச்சி 9.1 என்று தேவன் 2025ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதத்திலே சொல்லி இருக்கிறாங்க. அதை ஏற்கனவே பதிவிலே கொடுத்திருக்கிறோம். அதாவது அந்த 9.1 என்கிற அளவை சொல்லி இருக்கிறாங்க. ஆனா இப்ப வந்திருக்கிறது 4.4 அப்படிங்கிற அளவில் ரெக்டர் அளவில் வந்திருக்கிறது. ஒரு பழமொழி இப்படியாக சொல்லுவார்கள், என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, யானை வரும் பின்னே மணி ஓசை வரும் முன்னே என்று சொல்வது போல இது நமக்கு ஒரு எச்சரிப்புக்காக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. மத்திய ரேகையை காண்பிக்கும் போது when God showed me the equator, அதே வேளையிலே அதாவது பூமி அதிர்கிறதுனாலே ஜனங்கள் அங்கேயும் நிலை மாறி தடுமாறி போகிற இதையும் சேர்த்து தேவன் காண்பித்தாங்க. when God showed me in the vision about the equator, God also showed me about the earthquake where people are moving about here and there, stumbling and trembling and falling down. God has prophesied earlier that in India there will be 9.1 Richter magnitude earthquake. God prophesied this in the month of June in 2025. But now we have witnessed 4.4 Richter magnitude earthquake. There is a proverb in Tamil that the elephant will come later, but former there will be the ringing of the bell of elephant, which means that the bell ringing is the warning sign of what will happen in the future. இப்படிப்பட்ட அழிவுகள் இந்திய தேசத்திலே வரும் என்று ஏற்கனவே தேவன் சொல்லி இருக்கிறாங்க. Such destruction will happen in the Indian nation. God has prophesied earlier. ஒரு பகுதியிலே மலை அழிவு, ஒரு பகுதியிலே அதாவது நிலநடுக்கம், ஒரு பகுதியிலே சுனாமி, ஒரு பகுதியிலே எரிமலை வெடிக்கிறது. இப்படிப்பட்ட பல இயற்கை பேரழிவு இன்றைக்கு முழு உலகத்தையும் தாக்கி கொண்டிருக்கிறது. இது எல்லாமே தேவனுடைய ஒரு கோபாக்கினை. மக்கள் இந்த பூமியிலே வாழ்கிறவர்கள் செய்கிற தவறு எதுவா இருந்தாலும் தேவன் அனுமதிக்காமல் ஒன்றும் இந்த பூமியிலே என்ன செய்யாது, வராது. And nowadays we are witnessing in the whole world there is great rainfall, there is great snowfall, there is great heat, there is wildfire, air pollution, and there is economic crisis, earthquakes, so many disasters. All these natural calamities and disasters are happening due to the wrath of God. God will not allow anything to happen on this world, and you must know that all this is happening only due to the sin of the people. அதாவது விஞ்ஞானிகள் இதுவரை சந்திக்காத பார்த்திராத ஒரு வியக்கத்தக்க ஏறக்குறைய 100 ஆண்டுகள் 120 ஆண்டுகளுக்கு இல்லாத அளவுக்கு ஒரு பேரழிவு, ஒரு இயற்கையினுடைய பேரழிவு நடந்து கொண்டிருக்கிறது. Scientists have reported that they are stunned and shocked by this report that earlier in the 100 or 120 years before they have been seen or reported or witnessed about such destruction or natural calamities. தேவ பிள்ளையே, Children of God, கேட்கிற நாம் whoever we are listening, இதை கவனமாக கேட்போம். we should listen to this carefully. செவி கொடுத்து கேட்போம். We should give ears and listen to this carefully. நோவா இதை எச்சரிப்பை கொடுத்து கொண்டே இருந்தார். Noah was warning the people about the
destruction. தேவ பிள்ளையே, Children of God. அநேகர் அந்த எச்சரிப்பை ஒரு பொருட்டாக எடுத்துக் கொள்ளவில்லை. But many people, they did not even listen to that warning. நோவாவை அற்பமாய் தூக்கி எறிந்தார்கள். They despised Noah and did not listen to his words. நோவாவை தூக்கி அற்பமாய் எறியவில்லை, நோவாவுக்கு இந்த வெளிப்பாடை கொடுத்த தேவனை அற்பமாய் தூக்கி எறிந்தார்கள். They did not despise Noah but despised the heavenly Father who gave this warning to Noah. அது நோவாவுடைய சொந்த கருத்தல்ல, சுய கருத்தல்ல, குடும்ப கருத்தல்ல, கோத்திர கருத்தல்ல, அவருடைய ஏதோ ஒரு காரியம் அல்ல. It is not Noah's personal opinion or family opinion or his tribe's opinion. அது தேவனிடத்திலிருந்து நோவா பெற்றபடியினாலே இந்த எச்சரிப்பை கொடுக்க அவர் தவறாதபடிக்கு அவர் என்ன செய்தார்? ஒரு பகுதியிலே பேழையை உண்டாக்கினார், இன்னொரு பகுதியிலே இந்த எச்சரிப்பை அவர் கொடுத்து கொண்டே இருந்தார் ஏறக்குறைய 100 ஆண்டுகள். But it was a warning that he received from Heavenly Father, so he did not fail to give this message to the people. One side he was making or building the ark, the other side he was warning the people about this destruction. நோவா கொடுத்த அந்த எச்சரிப்பை, அதாவது அவனுடைய மனைவி, பிள்ளைகள், அவனுடைய மகன்மாரை திருமணம் பண்ண போகிற மருமகள்மார்கள் அவங்கெல்லாம் கேட்டு அந்த எச்சரிப்பை கேட்டு அவர்கள் என்ன செய்தார்கள்? உணர்வடைந்தார்கள். ஆனால் ஜனங்களோ அதை குறித்து எந்த உணர்வு அடையவில்லை. When Noah was giving this warning to the people, Noah's family, that is his wife, his sons and his daughters-in-law, they had a heart to listen to this and they understood and believed in that. But the people, they did not listen to this. They had a deluded heart.